ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अगवेव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्ते कण्ठावरौ तनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरौ तनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री द्वारिकाधीश की गोवर्धननाथ की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी। 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 कृष्ण कृष्ण हरे मोर मुकुटधारी। 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 राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी। 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 कृष्ण कृष्ण हरे गोवर्धन धारी।
कृष्ण हरे गोवर्धन धारी कृष्ण कृष्ण हरे गिरिराज धारे कृष्ण कृष्ण हरे गिरिराज धारी राम कृष्ण हरे मोहन लाले राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी कृष्ण कृष्ण हरे बांसुरी हरे कृष्ण कृष्ण हरे बांसुरी धारी कृष्ण कृष्ण हरे बांसुरी हरे कृष्ण कृष्ण हरे बांसुरी धारी राम कृष्ण हरे धनुष धारे राम कृष्ण हरे धनुष धारी राम कृष्ण हरे धनुष धारे राम कृष्ण हरे धनुष धारी राम कृष्ण हरे मुकुट मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भवनात्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। करारविन्दे नपदारविन्दौ मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे प्रिभस्वा वृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालवेष
कमल चूड़ामणि। सर्वने जय श्री कृष्ण, राधे राधे, महादेव। फेसबुकના માધ્યમથી ઘર કથાના માધ્યમથી સાંભળી રહેલા સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ। પવિત્ર શ્રાવણ માસની અંદર મહાદેવની આરાધના, ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણની આરાધના, એની સાથે 2 મિનિટ महादेव ने याद करिए। पेड़ बोले पहाड़ बोले, पेड़ बोले पहाड़ बोले, पेड़ बोले पहाड़ बोले, पेड़ बोले पहाड़ बोले भाइयों बोले बहनों बोले, भाइयों बोले बहनों सब मिलकर गाए हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाए हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाए हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाए हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाए हरि ओम नमः शिवाय। कुंडल बोले कमंडल बोले, कुंडल बोले कमंडल बोले, साथ में रहती गिरजा बोले, साथ में रहती गिरजा बोले, भंगी बोले भंगी बोले, भंगी बोले भंगी बोले। सब मिलकर गाए हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाओ हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाए हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर गाए हरि ओम नमः शिवाय।
બોલે મોતેશ્વર મહાદેવ કી જય. પવિત્ર શ્રાવણ માસ હોય ને મહાદેવને યાદ ન કરીએ, 5 દિવસ થયા છે, માફ કરજો મહાદેવ. માફ કરશે જો. કળિયુગનું દર્શન કરાવનાર મહાભયંકર કોરોના વાયરસની અંદર પીડિત માણસો ઠાકોરજી મહાદેવને પ્રાર્થના કરી કે હે ઈશ્વર, જે કોઈ પોઝિટિવ કેસ છે, નેગેટિવ થાય, અમારી સાથે કામકાજ કરે, હરિ કીર્તન કરે, બસ એ જ અમારે તારા શરણમાં માંગવું છે. ઘણી બધી કષ્ટી પડે છે આપણા દેશ ઉપર, કારણ કે આપણો દેશ સત્યને માર્ગે છે અને સત્યને કસોટી હોય. બસ એની જ સાથોસાથ પવિત્ર બ્રાહ્મણની કથા ગઈકાલની કથા મહાત્મ્યની અંદર કે તુંગભદ્રા નદીને કિનારે આત્મદેવ નામે બ્રાહ્મણ સુખ સંપત્તિ ધન લક્ષ્મી બધું છે, બસ એક પુત્ર રૂપી સંપદા નથી. એના માટે શું કરવું? થોડી કથા લઈએ કે પછી આત્મદેવ બ્રાહ્મણ નદી કિનારે ગયા છે, વનની અંદર આત્મહત્યા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. ઋષિ મુનિ મળ્યા છે, સાત્વના આપી છે, કીધું છે તને 7 જન્મ સુધી સંતાનની પ્રાપ્તિ નથી, છતાં પણ નથી મળ્યું. કારણ કે સંતાનની ઈચ્છા કોને ન હોય? દશરથ રાજા પણ જ્યારે ચકિત થઈ ગયા હતા, ઉંમર જવા લાગી હતી, પોતાની અયોધ્યાની ગાદી પર નજર કરીને જોયું, આનો વારસદાર હશે કે નહીં હોય કોઈ? જો એવા મહાન અયોધ્યાના રાજા દશરથ રાજાને જો એક પુત્ર રૂપી માયા હોય તો આ તો પામર જેવ બ્રાહ્મણ છે. માટે થઈને ઘણી બધી પ્રાર્થના કરી છે કે હે ઋષિ, હે ગુરુદેવ, જે થશે એ થશે તો થવા દો, મને આમાંથી ઉગારો બસ. ઋષિએ ફળ આપ્યો છે, ફળ લઈને પોતાની ઘરે આવ્યો છે, કથા ખૂબ પરિચિત છે. પોતાની પત્નીને આપ્યો છે આ ફળ, કાજે ગુરુદેવ આપ્યો છે. પોતાની પત્ની ક્રૂર સ્વભાવ વાળી, એને એમ થયું હશે કે ક્યાંકથી ગોકે આપ્યું હશે અને મંદિરમાંથી લઈને ધરાવેલું લીધું હશે, જે હશે તે ફળ પોતાની બેનને આપી દીધું. પોતે ઢોંગ કરવા લાગી, ગર્ભાવસ્થાનો ગર્ભધારણ કર્યો છે. પોતાની બેન પણ ગર્ભવત હતી અને એ સમયે ધુંધરી જે ફળ હતું એ ગાયને આપી દીધું અને પોતે નાટક કરવા લાગી છે. એમની બેને કીધું કે તું ચિંતા ન કર, હું પણ ગર્ભવતી છું, મારે ત્યાં જે સંતાન થશે હું તને આપી દઈશ. સમય પછી સમય જવા લાગ્યો છે, 9 માસ પૂર્ણ થયા છે, પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ બાજુ ધુંધલી કીધું છે, હે સ્વામી, આપણે ઘરે પુત્રનો જન્મ થયો છે. આત્મદેવને આનંદનો પાર નથી, કારણ વર્ષો થઈ ગયા છે અને એ પછી જો પુત્રનો જન્મ થાય તો કયો બાપ એ હશે કે જેને આનંદ ન હોય? એને ઊંડાણ વાળી કથાની ખબર નથી કે આની અંદર એક પાપ છે અને એ પાપ મારે ભોગવવાનો છે, એને ખબર નથી. સમય પછી સમય જવા લાગ્યો, ગાયને પણ વાછરડાનો જન્મ થયો છે, મનુષ્ય આકારનો જોવા લાયક છે, જેથી કરી અને
માણસ જેવા ગાય જેવા કાન છે અને માણસ જેવું શરીર છે, એમનું નામ આપ્યું છે ગૌકર્ણ. અને જે પોતાની બેન ધુંધલીની બેનનું જે બાળક હતું, જે પોતે નાટક કર્યું હતું, એમનું નામ આપ્યું છે ધંધોકાર. સમય પછી સમય જવા લાગ્યા છે. આત્મદેવે ગોકર્ણજી મહારાજને યજ્ઞોપવિત ધારણ કરાવ્યા છે અને એ પછી ગોકર્ણજી મહારાજ વિદ્વાન અભ્યાસ કરવા માટે થઈ, સંસ્કૃત માટે થઈ કાશી શહેરની અંદર, બનારસ શહેરની અંદર અભ્યાસ કરવા માટે નીકળ્યા છે. અને આ બાજુ ધંધોકારી મોટો થવા લાગ્યો છે, છળ કપટ કરે છે, મારામારી કરે છે, ચોરી કરે છે, લૂંટફાટ કરે છે. કહેવત છે કે માં હોય એ દીકરામાં હશે. માં એવું કોણ? તો કે પોતાની માં. ધંધોકારીની માં કોણ હતી? તો પોતાની માસી. આમ જોઈએ તો જો પોતાનું પેટનું રત્ન હોય તો એ પોતે ગોકર્ણજી મહારાજ હતા. ભલે ફળ દ્વારા પ્રાપ્તિ થઈ હતી, ગોકર્ણજી મહારાજ હતા. અને આ પછી સમય જવા લાગ્યો. કઈ કામ ધંધો કરે નહીં. આત્મદેવ બ્રાહ્મણ પાસે માયગા કરે, માર મારે, ચોરી લૂંટફાટ કરે. ગામની અંદર નામ બગડ્યું છે. કેવા બ્રાહ્મણ એનો પુત્ર કેવો, ચોરી કરે છે, લૂંટફાટ કરે છે, હિંસક થયો છે, કુસંગી થયો છે. બધાના ઘરની અંદર જઈ વાસણો ચોરી લાવે છે, પોતાના વાસણો ચોરી કરે, વેચી આવે, જે કઈ પૈસા મળે મદિરા પાન કરે, જુગાર બંધી કરે. એક દિવસના સમયે ઘર ખાલી થઈ ગયું, કાંઈ છે ને શું કરવું? બાપુની મારીને પૂજી કે સંપદા હતી ખાઈ ગઈ. હવે શું કરવું? માં પાસે જે કે ધન હતું એ લઈ લીધું, એ ખાઈ. શું હોય તો માં હોય તે માને પણ મારી નાખી. શુદ્ધજી કીધું છે, પિતાના મરણ બાદ ધંધોકારીએ માતાને પણ ધનથી માંગણી કરી છે, માતાને પણ મારી છે. આઘાત પામેલી જે માં હતી કુવાની અંદર મરણ પામી છે. ગોકર્ણજી મહારાજ ધીરે ધીરે તીર્થયાત્રા કરતા 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 ખબર પડી મારી માનું મૃત્યુ થયું છે. ધંધોકારી ઘરની અંદર વેશ્યાઓને લઈ આવ્યો છે અને વેશ્યાઓ સાથે ખરાબ સંબંધ કરે છે. એક દિવસના સમયે રાજાનું ધન ચોરાઈ ગયું અને એ જ સમયે ઘણું બધું ધન લઈ આવ્યું. ધન લઈ આવતાની સાથે વેશ્યાઓને ખબર પડી આ ધન આનું એકલાનું આવી રીતે ચોરી ન કરી શકે, અશક્ય છે ધન ચોરી કરવું. અને એ પછી જે કે ધન હતું એની અંદર વેશ્યાઓને માયા લાગી કે આ ધન આપણું કરી લઈએ. પોતે આખું ધન લઈ અને ધંધોકારીને મારી નાખ્યું છે. વેશ્યાઓ ધન લઈ નીકળી ગઈ છે, ધંધોકારીને મારતાની સાથે જ ઘરની અંદર દાટી દીધો છે. દેહના અગ્નિ સંસ્કાર પણ નથી ગયા. જે કે ધન દોલત હતું અશુભી હતું, સુર નહોતું. વેશ્યાઓ લઈ ગઈ. વેશ્યાનો તો કામ ધંધો જ છે. ધંધોકારી પોતાના કુકર્મોને લીધે ભયંકર પ્રેત બન્યો છે. આ બાજુ યાત્રા કરી આવેલા ગોકર્ણજી મહારાજ રસ્તાની અંદર પોતાના ભાઈના સમાચાર મળ્યા છે કે ભાઈ મૃત્યુ પામ્યો છે. ગોકર્ણજી મહારાજ પોતાની ઘરે આવ્યા છે. રાત્રિના સમય સૂતા છે પણ ઘરની અંદર ધંધોકારી બોલે છે, ભણકારા બોલે છે. કારણ પ્રેત છે, માયરો છે. ઘણા એમ કે છે પિતૃ નડે છે. સાહેબ પિતૃ ન નડે, પ્રેત નડે. નડે એ પિતૃ નહીં, પિતૃ હોય ગયું છે. વાવમાં પડીને મરી ગયો હોય, આપઘાત કર્યો હોય, એની
યોગ્ય કઈ ક્રિયાઓ કર્મ ન થયા હોય, પાણી વગેરે ન પાયું હોય, તો એ નડે, એ માગે. પિતૃ કોઈ દોષ નડતા નથી. પિતૃ આશીર્વાદ આપે છે. પિતૃના આશીર્વાદથી જ આપણો વંશ વધે છે. પિતૃ વગર કઈ થતું નથી. ધુંધુકારી મોટો પ્રેત થયો છે ને એ પછી સમય જવા ધુંધુકારી પ્રેતે જુદા જુદા સ્વરૂપો ધારણ કર્યા છે. ઈશારા દ્વારા કાંઈ સમજતો નથી, બોલી શકતો નથી. ગોકર્ણજીએ મંત્રેલું જળ છાંટ્યું છે, તરત જ વાચા ફૂટી બોલ્યો છે, હું ધુંધુકારી છું ભાઈ. અરે ધુંધુકારી, તું કઈ રીતે તારું મૃત્યુ થયું? ભાઈ, મેં મા બાપને ખૂબ હેરાન કર્યા, વૈશ્યાઓ સાથે ખૂબ ઘમંડ કર્યું, ધન ચોર્યું, ઘણું બધું કર્યું. મેં જન્મથી લઈ અને મૃત્યુ સુધી પાપ જ કર્યું છે. ઘણા મેં પાપ કર્યા છે. મારે બીજું કઈ જોતું નથી, મને મોક્ષ. સમય પછી સમય જવા લાગ્યો છે. સવાર થતા ગોકર્ણ અનેક વિદ્વાનોના બાબતે પૂછ્યું છે, તેનો કોઈ ઉપાય બતાવો. હવે એવાની અંદર ગોકર્ણજી મહારાજ સૂર્યનારાયણ પાસે જવાનું નક્કી કર્યું છે. કથા સંભળાવી ગમે તેવા પ્રેતને મુક્તિ મળે માટે થઈને હે ગોકર્ણ, સૂર્યનારાયણ કહે છે કે તમે સપ્તાહ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણનું જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન કરો, જેથી કરીને ધુંધુકારી પાપમાંથી મુક્ત થશે. ગોકર્ણે ભાગવત સપ્તાહ પારાયણ બેસાડી છે. કથાની અંદર મોટા સમાજ ભેગો કર્યો છે. ગોકર્ણ આસન ઉપર બિરાજમાન થયો છે અને એ પછી ધીરે ધીરે ગોકર્ણ પ્રેત બની અને એ જે વાસ હતી ગાંઠની અંદર આવ્યો છે. કથા શ્રવણ કરવા લાગ્યો છે. સમય આપણે એ સૂચવે છે કે જ્યારે જીવતા હોય ને ત્યારે કથા સાંભળી લે, પછી વાહની ગાંઠમાં દોરા બાંધવામાં ટાઈટ થઈ જાય ને પછી બિચારા પ્રયત્ન પિતૃ હોય હેરાન થાય. એને કઈ જીવતા હોય ને ત્યારે સંકલ્પ પૂરો કરવો. એવું કઈ નહીં કે મોટે પાયે કથા કરવી, પણ નાની એવી કથા. અત્યારે તો કથા કરતા બીજો વિશેષ ખર્ચો વધી જાય છે. આ મારા જેવા બિચારા વક્તા ભલે નિઃશુલ્ક આપે, બીજો ખર્ચો બહુ વધી જાય છે. સામાન્ય કથા 10 પૂગે. સામાન્ય કથા વિચાર કરો. અને આજથી 15-17 વર્ષ પાછળ જાઓ, 4-5 ઘરનો ફર્યો હોય ત્યાં કથા થતી. આનંદ અલૌકિક. સાંભળી નથી પણ અનુભવ એવો સાંભળવામાં એવું છે. એ પણ ગામડે બહુ ઓછી કથા થતી, ક્યાંક કથા થાય એટલું માણસ ઉમટે. વડલા નીચે ગોરબાબા બેઠા હોય, પાટ હોય, ચારે બાજુ હેડી બાંધી હોય, કેળના થાંભલા બાંધ્યા હોય. એ કથાનો આનંદ જ અલૌકિક છે. હારી હોય એવી રીતે ગોથણ ભર્યો હોય ને પોથી પર બેઠા, ગોરબાબાને ગોતવા પડે ક્યાં વાંચે છે. ફોટા કેમેરા તો કાંઈ લાઈવ પ્રસારણ તો નહીં જ હોય, એ તો ભૂલી જ જવાનું. એ કથામાં તો ગૌઢાઓ જ કથા સાંભળતા હોય. અત્યારના સમયની અંદર જો આ જેવું બ્રહ્મ સમાજનું ગૌરવ કહેવાય. અમારા ગુરુજી કહું તો એ કહી શકાય કે જેમને નાના બાળકોને કથા સાંભળતા કે આપણે સૌ પરિચિત છે જિગ્નેશ દાદા નામથી આજે કથામાં કહીશ. કારણ ઓલ વર્લ્ડ કે જેને ન ઓળખતું હોય ક્યુ કોનો છે દેશનો, નાના યુવાન બાળકોને દ્વારકાધીશનું શરણ પકડતા કહે છે. યુવાનોને કથા સાંભળતા કર્યા છે, વ્યસન મુક્ત કરાવ્યા છે. પુરુષો તો લગભગ 25-30% વ્યસન મુક્ત થયા છે. પણ મારી ઈચ્છા છે આગળ ક્યાંક કથા થાય તો બૈરાઓને મારે ફેશન યુક્ત કરવી છે.
ઠીક અત્યારે તો ચાલે છે, પણ દાદાએ વ્યસન મુક્ત કર્યા છે, પણ મારે છોકરીઓને ફેશન માંથી કાઢવું છે. આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એને લઈ આવી છે. વિદેશનો અનુભવ નથી, પણ મેં વિદેશનું ઘણીવાર ટીવી મોબાઈલના માધ્યમથી જોઉં છું. આપણું જેટલું આપણા દેશની અંદર જેટલી ફેશન છે સાહેબ, એટલી વિદેશમાં ફેશન નથી. જે સજવા ધજવાનું જે આપણા ગુજરાતની અંદર આપણા ભારત આપણી સંસ્કૃતિમાં છે એટલું વિદેશમાં નથી. સરસ મજાની કથાનું આયોજન કર્યું છે. 7 ગાંઠ વાળી વાસ રાખી છે. એવાની અંદર ધુંધોકારી વાસની અંદર બિરાજમાન થઈ કથા શ્રવણ કરી રહ્યો છે. પ્રથમ દિવસે સાયંકાલે કથા પૂર્ણ થતા વાસની એક ગાંઠ તૂટી છે. બીજા દિવસે સાયંકાલ થતા બીજી વાસની ગાંઠ તૂટી છે. 7 દિવસ પૂર્ણ થયા છે, વાસની ગાંઠ તૂટી ગઈ છે. સમય પછી સમય જવા લાગ્યો છે. ગોકર્ણજી મહારાજે વંદન કરીને બોલ્યા છે કે હે ભાઈ, ધંધોકારી વાસની ગાંઠની અંદર પ્રગટ થયો છે. અને ગોકર્ણજી કીધું હે ભાઈ, મેં તારા કલ્યાણ માટે થઈ, મોક્ષ માટે થઈ અને આ કથાનું આયોજન કર્યું છે. શું તને મુક્તિ મળી? અને ત્યારે ધંધોકારી કીધું કે હા ભાઈ, હવે મને મુક્તિ મળી છે. અને એ પછી ધંધોકારીને દેવતાઓના પાર્ષદો વિમાન લઈને તેડવા આવ્યા છે. પણ આ કથાની અંદર પોઈન્ટ એક જાણવા લાયક છે. શું કથા છે? બરોબર 7 દિવસ સવાર સાંજે પોથી પુસ્તકનું પૂજન અર્ચન થાય. વાંસની સોટી મૂકવામાં આવે. 7 ગાંઠ વાળી ચંદન તિલક દ્વારા પિતૃનું પૂજન કરવામાં આવે. પણ ગાંઠનું તૂટવું એ ફરજિયાત નથી. પણ આપણે જ્યારે કથા સાંભળીએ, આપણી અંદર રહેલી ગાંઠ રૂપી વાસના તૂટે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, ઈર્ષા એ કથાની અંદર ત્યજી દેવા, જેથી કરી આપણું પણ કલ્યાણ થાય અને આપણી પાછળ પિતૃનું પણ કલ્યાણ થાય. અને સાહેબ બીજી પણ કથા છે. પિતૃનું કલ્યાણ થયેલું છે. પિતૃ આપણે આશીર્વાદ આપ્યા છે. ત્યારે થઈને આપણે કથાનું આયોજન કરીએ છીએ, આનંદ કરીએ છીએ. ઘણા કહે છે કથા તો સહજ છે. નહીં, સહજ નથી સાહેબ. ભાગવત ઉપર બેઠો છું સાહેબ, એટલે ખોટું નહીં બોલી શકું. મારી પાસે પણ 2 થી 3 યજમાન હજી સુધીમાં કથાનું આયોજન કરી ગયા છે, પણ હજી કરી નથી. એમને એમ થાય નહીં. મને વાયા મીડિયા સમાચાર મળ્યા, મને કરું તો તમારી ઓલી કથામાં તો ભાઈ એમ ન થાય. કથા એમ કથા કરી બહુ શક્ય છે. પિતૃના આશીર્વાદ હોય, ભગવાનની કૃપા હોય, લાખો કરોડો રૂપિયા હોય, પણ એમ કથા થતી જ નથી. એ જે પૈસો છે, ધન, એની અંદર ક્યાંક કલ્યાણ ભર્યું હોય ત્યારે કથા થાય. આપણી ઘરે યજ્ઞ કર્મ કરીએ, સત્યનારાયણની કથા કરીએ, એ પણ એમને ન થાય. ઘણા તો કથા કરવામાં પણ કેટલો સમય રાહ જોઈ, તોય છતાં નથી થતી. 6 મહિના અગાઉ કરે, ક્યારે માન થાય પૂનમના દિવસે. એ પણ ઘરે એમને સતરાની કથા નથી આવતી. વ્યવસ્થા પ્રમાણે હવે તો મંદિરોની અંદર કથા થાય છે. દ્વારકા છે, પોરબંદર છે, આપણે ભાલકા તીર્થ છે, હવેલીઓ છે, સત્યનારાયણ પોરબંદરની અંદર, માંડવીની અંદર, અમારા પાડોશી ગામની અંદર પણ મંદિર છે. મંદિરોની અંદર યથાશક્તિ દક્ષિણે આપી અને તમે કથા કરાવી શકો. પણ સાહેબ જે ઘર આંગણે હરી આવે ને, એનો આનંદ ત્યાં નથી મળો. પ્રસાદ લઈ લો એટલે તમે તમારી ઘરે પ્રસાદ લઈ શકો.
મૂળ કથા એ છે કે ધંધુકારીને મોક્ષ મળ્યો છે. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અમારે મોક્ષ તો જોતો જ નથી. નરસિંહ મહેતા ના પાડે છે ને આપણે બધા નરસિંહ મહેતાના જ છે. આ બાજુ મોક્ષ લઈને શું કરવું? એક મોક્ષમાં નથી જવું અને એક સ્વર્ગમાં નથી જવું. આ બેને તો આપણે કાઢી નાખવાના છે. કારણ કે સ્વર્ગનો ચોપડો હોય, દુકાનનો ધંધાવાળાનો ચોપડો હોય ને, નામું હોય એના જેવો છે. 500 રૂપિયાની વસ્તુ લઈ આવી અને 100 રૂપિયા બાકી રાખી તો 100 રૂપિયાનું નામું ચડે. 500 નો ઘીનો ડબ્બો લઈ આવે, 500 રૂપિયા બાકુ રાખે, 500 રૂપિયા નામું ચડે. 10,000 નું બિલ બને, દુકાનવાળા કે ભાઈ તમારા બાકી છે 10,000 દઈ આવે એટલે આપણું નામું પૂરું. બસ આ જ રીતે સ્વર્ગનું છે. અહીં નામું થાય છે, પુણ્ય ભેગા થાય છે. ફેર એટલો છે, પુણ્ય પૂરા થાય એટલે પાછી કેસેટ રિવાઇન્ડ થાય છે. હાલો ભાઈ આવો પાછા હેઠળ. એના કરતા સારા કર્મ કરીએ ને પાછા ભગવાનની ભક્તિ ન કરીએ. વૈષ્ણવજન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે. મુક્તિ ન માગે, જન્મો જન્મ અવતાર. શા માટે? ભગવાનની ભક્તિ. ભગવાનની ભક્તિથી વિશેષ આ દુનિયામાં કઈ નથી. રોજ કથા ને રોજ કીર્તન, રોજ આનંદ થાય રે. હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે. હરિના જન તો હેજ મુક્તિ ન માગે. માગે માનવ અવતાર રે. હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે. મુક્તિની જરૂર નથી, અવતારની જરૂર છે, જન્મની જરૂર છે. એટલે જન્મ પણ એવો આપો કે સારા માણસોની ઘરે જન્મ આપો. માનવનો અવતાર. બીજી વાત એવાની અંદર પણ જન્મ ના આપો કે જેમાં પૈસાની મોહ જાગે. કોઈ ગરીબ માણસનું ઘર હોય, સેવાભાવી ધર્મપરાયણ ઘર હોય, ત્યાં જન્મ. પૈસાદાર ઘર હોય ત્યાં બિચારા ભગવાન તો ક્યાં હોય ગોતવા પડે. 50 લાખનું મકાન હોય, બિચારા ગણપતિ બાપા ઠાકોરજી તો બેઠા હોય ઘરમાં. કારણ કે પૂજા કરવાનો સમય જ નથી. ઉઠીને પગે લાગીને માટે થઈને મોક્ષ નથી જોતો. જન્મો જન્મ બસ અવતાર જોઈએ છે, મનુષ્ય જન્મ જોઈએ છે. તો ધંધુકારી મોક્ષ થયો છે. 7 દિવસ સુધી ઉપવાસ કરી અને એકાગ્ર શ્રવણ કર્યું છે. શ્રોતાઓ પાર્ષદ વિમાન લઈને ચાલ્યા ગયા છે. બધા શ્રોતાઓ ઘણું બધું દુઃખ થયું છે. આપણે પણ ધંધુકારીને જેમ કથા સાંભળી નહીં એટલે ગોકર્ણ ફરીથી કથામાં ગોઠવાઈ ગયા છે. ભક્તિ મહારાણી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લઈને બધાયા છે. કથાની સમાપ્તિ બાદ સભા મંડપની અંદર માં ભક્તિ પ્રગટ કર્યા છે. ગોકર્ણની બેટી સંયુક્ત મુક્તિ માંગી છે, વરદાન માંગ્યું છે. ગોકર્ણ કહ્યું છે જે કૃષ્ણની કથા કરે, કીર્તન કરે, એના હૃદયની અંદર સ્વયં વિષ્ણુ નારાયણ ભગવાન કૃષ્ણ બિરાજમાન થાય. ભગવાને બધાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. આમ આ પરંપરાઓની ભાગવત કથા મનુષ્યને એકવાર નહીં પણ મુહુર વારંવાર કથા સાંભળે, જેથી કરીને મુક્તિનો આશ્રય થાય. આ પ્રમાણે આપણા શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞના મહાત્મ્યની કથાને ભગવાન શ્રી હરિનારાયણના ચરણોની અંદર સમર્પણ કરીએ અને એ પછી થઈને હવે આપણે જઈએ સીધા પ્રથમ સ્કંદની અંદર. અને જ્યારે
સીડી ચડતા હોય પેલું પગથિયું ચડીએ, પણ એ પહેલા હરિનામ સંકીર્તન એ કીર્તન લઈને પછી પ્રથમ સ્કંદની અંદર સોપાંતર ભજે પ્રથમ પગથિયું હરિનું ચડીએ, એ પહેલા 2 મિનિટ કીર્તન. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. छोटो सो गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल, छोटो सो गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल, छोटो सो गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल, छोटो सो गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल. मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल. मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. मेरो जसोदा को लाल मेरो जसोदा को लाल, यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल. यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल. यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल. मेरो नंद जी के लाल मेरो नंद जी को लाल, मेरो नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल. कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. मेरो राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल. राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल. मेरो कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल. कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल मेरो कुंज बिहारी लाल. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल. राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल.
अथ परमात्मने नमः। अथ प्रथमो स्कन्धः। जन्मायश्वयतुन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति सूरया। नाम्ना यत्र तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिस्वर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवतना प्रथम स्कंदनो प्रथम सोपान प्रथम चरण सत्यम परम धीमहि। आश्चर्य था सत्यम परम धीमहि। गायत्री છે જેમાં સત્યમ પરમ ધીમહિ ધીમહિ કહેતા ગાયત્રીનું ઉચ્ચાર। કારણ ભાગવતની અંદર કૃષ્ણ રસ છે, રામ રસ છે, શિવ રસ છે, અનેકાનેક રસ છે જેને સનાતન કીધું છે। કૃષ્ણ પરમ ધીમહિ શા માટે નહીં? રામમ નહીં, શિવમ નહીં, સત્યમ જ શા માટે? સત્યમ પરમ ધીમહિ કારણ ભાગવત એ આપણી સંસ્કૃતિનો પ્રધાન પુરુષત્વ શાસ્ત્ર ગ્રંથ છે। સ્વયં ધર્મ કીધો છે જેને આ ધર્મ સત્યને માર્ગે છે, સત્યનો મેન પાયો છે। સત્યનારાયણ આદિનારાયણ આ મૂળ પાયો હોય તો સત્યનો છે। ભગવાન સત્ય સ્વરૂપે બિરાજમાન છે। જો ભગવાને કીધું, વ્યાસજીએ જ્યારે લખ્યો ભાગવત, કૃષ્ણ પરમ ધીમહિ જો નામાચરણ કર્યો હોત તો ખબર છે કે કળિયુગની અંદર ધર્મના ભાગલા પડશે, સંપ્રદાયના ભાગલા પડશે। આ મારો સંપ્રદાય, આ મારો ધર્મ, હું આને માનું છું, હું આને નથી માનતો। માટે થઈ સત્યમ પરમ ધીમહિ। ભાગવત સત્ય માણસ વાંચી શકે, કેવો માણસ અસત્ય છે? બધા અસત્ય છે। જે સત્યના માર્ગે લઈ જાય છે। ઘણાને આશ્ચર્ય થતું હશે કે ભાગવતજીનો પ્રથમ શ્લોક જન્માદ્યથી શરૂઆત થાય છે। હા, એનો પણ અર્થ છે, પણ પેલા મારે તને સૂત્રાત્મક સમજાવવું છે। સત્યમ પરમ ધીમહિ જો વ્યાસજી લખ્યો હોત કૃષ્ણ પરમ ધીમહિ તો પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવો કહે કે આ ગ્રંથ ભાઈ અમારો છે, આમાં અમારો અધિકાર છે। ત્રણ ભાઈઓને 3 વીઘા ખેતર હોય, વૈદલોભાઈ કહે આ ખેતર મારું છે, પછી એના ખેતરમાં કોઈ જઈ શકે નહીં, કારણ આપણું ઘર આપણો ભાગ। કૃષ્ણ પરમ ધીમહિ લખ્યો તો વૈષ્ણવ આવ્યો કે ભાઈ આ ગ્રંથ અમારો છે। જો રામમ પરમ ધીમહિ હોત
તો રામાનુજાચાર્ય સંપ્રદાય વાળા, રામને માનવા વાળા, રામની સેવા કરનારા કે ભાઈ આ ગ્રંથ અમારો છે. શિવમ પરમ ધીમહિ લખ્યો હો તો શિવ્ય પરિવાર વાળા કે ભાઈ આ ધર્મ, આ પુસ્તક અમારું છે. આપણા ઘરને આંગણે આપણી લીધેલી મોટરસાયકલ જો કોક ખાલી વાપરવા લઈ જાય તોય આપણે બાંધવા દોડીએ છીએ. આ તો પુસ્તક છે, આ તો આપણું ધર્મનો ગ્રંથ છે, સ્વયં ધર્મ છે. જો આમાં નામાચરણ હો તો કૃષ્ણ પરમ ધીમહિ, રામમ પરમ શિવમ પરમ ધીમહિ. અત્યારે ધર્મની અંદર ઘણા બધા ઝઘડાઓ થાય છે, અનેક ઝઘડાઓ થાય છે. આ ધર્મ અમારો, આ ધર્મનો અમારો. મેં તો ત્યાં સુધી જોયું છે અમુક ધર્મના પ્રસાદ ગ્રહણ નથી કરતા. અમે આ ધર્મ ભાઈ અમે એ તમારું ભગવાનનો પ્રસાદ, ભાઈ જ્યાં ભગવાનની કદર છે, પછી માતાજી હોય, ભગવાન કૃષ્ણ હોય, ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ હોય, અથવા તો કુળદેવ આપણા હોય, કોઈ દેવી દેવતાઓ હોય. ભગવાન દ્વારકાધીશના કુળદેવી દ્વારકાધીશની અંદર બિરાજે છે. ખેર નામનો તો ખ્યાલ નથી પણ છે ખરા. એવું કઈ નહીં કે આપણા સમાજમાં જ આપણા કુળના દેવી હોય, ભગવાન પણ કુળદેવી હોય છે. ભગવાન કૃષ્ણના પણ કુળદેવ હશે. ઈષ્ટદેવ કોણ? તો કે ગુરુ. અને ગુરુ જે બતાવે દિશા, અને દિશાની અંદર વિરાજમાન સ્વયં નારાયણ એક ઈષ્ટદેવ કીધા છે. ઇંગ્લિશમાં જેને ઈષ્ટ કહેવાય, ઈષ્ટ કહેતા દિશા બતાવે. ઈષ્ટદેવ જેને કીધા છે. કુળદેવ જે કુળની અંદર વંશથી ચાલે આવતા હોય, જે પૂજાતા હોય, જેને આપણે વાર્ષિક, માસિક અથવા પ્રાસંગિક નૈવેદ્ય જેને આપણે અર્પણ કરીએ છીએ, એ કુળદેવ છે. માતાજી હોય, શુરાપુરા હોય, વાછરા દાડા હોય, અને જે પોતાના પરિવારની અંદર સુરવીર રૂપે પાળીઓ થઈને પૂજાતા હોય, એ પણ કુળદેવ કહી શકાય. કોઈ બલિદાન આપ્યું હોય, પછી ગાયોની સાથે હોય, અન્ય આપણા ધર્મના પ્રાણી સાથે હોય. આજે મને વાછરા દાદા યાદ આવે છે. માટે થઈને પોતે પોતાના કુળની અંદર પૂજાના છે, સમાજની અંદર પૂજાના છે. ખૂબ મોટું મંદિર છે જામનગર ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર, પડાણા ગામ. ખૂબ સારું મંદિર છે. દર્શન નથી કર્યા પણ સાંભળ્યું છે. અને મારા ખ્યાલથી લગભગ સ્થાન, મુખ્ય સ્થાન ગણાય છે. એ પછી તો ઘણા બધા ગામડાઓ છે અને જેની અંદર વચરાજ પૂજાય છે. એવા તો અનેકાનેક સુરવીરો થયા છે. અમારા ગામની અંદર પણ લગભગ ખ્યાલ પ્રમાણે 10 જેટલા તો સુરવીર, રબારી સમાજ હોય, કોળી સમાજ હોય, આહિર સમાજ હોય, ઘણા બધા સુરવીરો પૂજાના છે. પશુઓ માટે પૂજાના છે. પશુઓની હત્યાને અટકાવી છે. જ્યાં કતલખાનાની અંદર ગાયોને કપાતી હતી ત્યાં જઈને બલિદાન આપ્યું છે. અન્યથા જાહેરની અંદર ગાયનું અપમાન કરતું ત્યાં પણ હિંસાને અટકાવી છે. એવા માટે થઈને સુરવીરો એ પણ આપણા ઈષ્ટદેવ થઈને પૂજાના છે, કુળદેવ થઈને પૂજાના છે. જે કુળની અંદર મનાય છે, ઈષ્ટદેવ એ આપણે કંઠે ધારણ કરીએ, ગુરુ બને અને એ પછી આપણા ઈષ્ટનો મંત્ર આપે. સંપ્રદાય, વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર બાવાશ્રી કાનની અંદર કાન ફૂકે, મંત્ર ફૂકે. ગુપ્ત મંત્ર જેને કીધો છે, જે સત્યની તરફ છે.
સત્યમ પરમ ધીમહિ. જેના થકી જાણેલું સર્જન પાલન સંહાર થાય છે. કાર્ય કારણ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, પદાર્થની અંદર અનુગમ બતાવ્યું છે, પૃથક પૃથક આગળ આગળ જતા જતા સર્વજ્ઞ બતાવ્યું છે, સ્વયં પ્રકાશ પાડે છે. મહામુનિ વેદવ્યાસ વડે નિર્મિત આ દિવ્ય ગ્રંથ મોક્ષ પર્યંત ફળનું કામનાથી રહિત પરમાત્મા નિરૂપણ થયેલું છે. ઈષ્ટદેવની જરૂર ક્યારે પડે? આપણે મૂળ કથા લઈએ. સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્ય ઈશ્વર. ઈષ્ટદેવ ક્યારે થાય? જ્યારે ગુરુ ધારણ થાય. ગુરુ કોણ બતાવે? ગુરુ કેવા હોય? હાલતા ચાલતા ગોતી આવ્યા કે અમારા ગુરુ ના. ગુરુ અને સદગુરુ, ગુરુ અને સદગુરુ પોતે પોતાની રીતે આનંદ કરે એને ગુરુ કીધા છે. પોતાના આનંદની સાથે પોતાના શિષ્યને, પોતાના અનુયાયીને પણ જોડે એને સદગુરુ કીધા છે. જો પોતાની અંદર જ કઈ ન હોય ને પછી શિષ્યોને ફેરવે, પોતે ગુરુ બની જાય. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે સિંહાસન ઉપર બેસી જાય એમ ગુરુ ન બનાય. હાર પહેરાવી દે, ચાંદલા પગ અંગૂઠા પૂજે. આજે લાઈવ ની અંદર કહી રહ્યો છું, ઘણાને આ કડવું સત્ય છે, ઘણાને ન ગમે. ગુરુ બનવું સહેલું નથી સાહેબ, બહુ અઘરું છે. ગુરુ બન્યા પછી આપણે આપણી આત્માને પૂછવું કે હું આ શિષ્યને સલાહ દેવા યોગ્ય છું? જો પોતે એવું વર્તન કરતો હોય ને પોતાના શિષ્યને કે આમ ન કરવું, આમ ન કરવું, આમ ન કરવું. એક દિવસના સમયે દ્રષ્ટાંત રૂપી સુંદર મજાની કથા છે. કોઈ ગામડાની અંદર છોકરો ખૂબ બધું ગોળ ખાતો હશે અને પોતાની માં ખીજાતી હતી કે ગોળ ખાય છે, શરીરની અંદર સાવ સુકાઈ ગયો, હાડકા દેખાય, ગોળ ખાય ખાય ગળી ગયો. એ પછી ગામની અંદર નામ સાંભળ્યું છે કે પૂજ્ય ગાંધી બાપુ, આપણા મહાત્મા ગાંધી, કે બાપુ છે એમની પાસે લઈ જાઓ, ખૂબ સારા છે અને સલાહ દેશે અને તમારું બાળક માની જશે. ઠેર એમની પાસે પૂજ્ય બાપુ પાસે. બાપુ બીજું ઠીક, મારે કઈ સમસ્યા નથી, પણ મારો છોકરો છે ને ગોળ બહુ ખાય છે, તમે આને કે ખીજાવાને કયો. દીકરી એક કામ કર, તું આવતા અઠવાડિયે આવજે. ઠેર વાંધો નહીં. સમય જવા લાગ્યો, અઠવાડિયું પૂરું થયું અને ફરી પાછા ગયા છે. કીધું છે બેટા હવેથી ગોળ ન ખાતો, બસ એટલી જ વાત. અરે બાપુ એટલું કેવું હતું ત્યારે ન કહી દેવાય કે ખાલી શું કીધું દીકરા હવેથી ગોળ ન ખાતો. છોકરાની માએ કીધું બાપુ તમે એટલું ખાલી કહેવાનું હતું, વળી પછી તમને અઠવાડિયા પછી ધોકો ખવડાવ્યો. બાપુ કહે કે હું વાહે વાટકો લઈને ખાતો તો, મારે ન કહી. હવે જો મારે અઠવાડિયાની અંદર પેલા ગોળ મૂકવું પડે, ખાવાનું મારે વ્યસન મુક્ત થવું પડે. મારે જેવો કોઈ બ્રાહ્મણ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને કે માવો ન ખવાય ને કથા પૂરી થાય પછી હું જોડીને હોઠમાં દબાવું એ યોગ્ય ન ગણાય. આજ નહીં તો પછી મીડિયામાં હું વાયરલ તો થાવ ને થાવ. કોક તો પકડે છે કે આ કહેનારો ફલાણા ગામના ભૂદેવ કથાકાર અને ટીવી ની અંદર બધી ઠેકાણે કે છે વ્યસન મુક્ત ને પોતે વ્યસન કરે છે. માટે ગુરુ કેવા ગોતવા? પોતે પોતાની જાતને સરળ રીતે સમજે, પોતે બધા નિયમ પાડે તો એ શિષ્યને કહેવા યોગ્ય છે. સ્વયં પ્રકાશ પાડે, તેજાયમાન હોવા જોઈએ, એને ગુરુ કીધા છે. સત્યના માર્ગે લઈ જાય. ભાગવત ની અંદર જે સૂત્ર કીધું છે સત્યમ પરમ ધીમહિ, સનાતન દેવ, સનાતન કથા, સનાતન ધર્મની સાથે જે ઓળખાવે એને કીધું છે. આજે સનાતન ધર્મની અંદર જો પ્રચારની અંદર સમર્પણ હોય તો મને આજે રામદેવ પીરનું સંપ્રદાય ખૂબ યાદ આવે છે. કેટલા સુંદર મજાના ભજનો જે સનાતનને દોરી લઈ જાય છે. અવતાર કેવો? દ્વારિકાધીશનો. પરબધામ, તોરણિયા ધામ,
સતદેવીદાસ વગેરે વગેરે. નિર્માણ મોહા જીત સંગ દોષા જેમનું જીવન છે. બાકી ઘણા તો ગુરુજીને પગે લાગવા જાવ તો જવાબ નો દે, આમ ટાઈમ મારી ગયો. નહીં, એને ગુરુ નો કહેવાય. માન મોહ જરા પણ ન હોવું જોઈએ. પોતાના દોષને જાણે કે હું ક્યાં છું. ચિત્તસંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યા વિનિવૃત્ત કામ દ્વંદ્વે વિમુક્તા. સુખ દુઃખ સંગને દ્વંદ જ્યાં થતો હોય વિમુક્તા, એનાથી મુક્ત થાય. સુખ દુઃખ સંગને સુખ અને દુઃખની સંજ્ઞા પોતે. હરખ ને શોકની આવે નહીં એડકીને એ જન પુરાણા કેવાય રે. ભક્તિ રે કરવી ને રાગ થઈને રાગ થઈને રહ્યું. નિર્માણ મોહાજિત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્ય વિનિવૃત્ત કામા. નિર્માણ મોહાજિત સંગ દોષા માન મોહ સન્માન. હું કોઈની ઘરે જઈશ, મને માન મોહ, મને માન આપશે, મને સન્માન કરશે, એ આક્ષાનો રાખે. જાહેર ની અંદર ક્યારે તપ કરવું નહીં, માળા લઈને બેસી ન જવું મંદિરોની અંદર. નિર્માણ મોહાજિત સંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યા વિનિવૃત્ત કામ. જો સાચા સદગુરુ મળ્યા હશે તો આ કઈ આપણામાં નહીં હોય. જે ગુરુમાં હશે એ જ આપણામાં આવશે. અને સાહેબ ભગવાને પણ કીધું છે કે હું કરું એમ તો કરતા જ નહીં, ગુરુ કરે એમ તો કરવું જ નહીં, ગુરુ કે એમ કરવું. એવા માટે તો ગીતાજી જેવા ભાગવત જેવા શાસ્ત્ર રચાય છે કે ગીતાજીની અંદર ભગવાને કૃષ્ણને કીધું એમ કર્યું છે, કર્યું એમ નથી કર્યું. આપણા વડવાઓ પણ કહે છે અમે કરીએ એમ નહીં, અમે જેમ કહીએ એમ તમે કરજો. ભગવાન કૃષ્ણએ ચોરી કરી, ત્યારે ચોરી હું ખાલી ક્યાંક તો કે લૂંટફાટ કરજો હું હાલત થાય, પછી ત્યાં કહેજો કે ભગવાને ચોરી કરી દીધી, તો કે હા બહુ સારું. ભગવાને પ્રેમ રૂપી ચોરી કરી દેશે. ધન ક્યાંથી લૂંટ્યું ભાગવતમાં કહે નથી કે કોઈ ગોપીના ઘરમાંથી 18 મણ ખજાનો લૂંટી આવ્યા. પ્રેમના માખણ, પ્રેમની મિશ્રી, પ્રેમનું દૂધ ચોરી બની ગયું છે. પણ મૂળ કથા તરફ જઈએ. ગુરુ અને સદગુરુ સત્યને માર્ગે ક્યારે લઈ જાય? ગુરુની અંદર એવી તેજાયમાન શક્તિ હોય, સૂર્યના પ્રકાશ સમાન. એક જ છે આપણી પાસે, બીજું કાંઈ નથી. જે તેજ સૂર્યમાં છે એ જ તેજ એની અંદર હોવું જોઈએ. એના પગલે પગલે જ્યારે ગુરુદેવ હાયલા જતો હોય તો સૂર્ય રૂપી તેજાયમાન હોવું જોઈએ, જેથી શિષ્યના પગમાં પડી જાય, શિષ્યને બંને જણા પ્રેમ રૂપ વસ્તુ સૂર્યનું જ્વાળું થાય અને જે તેજ કુંજ પથરાય એ ગુરુની અંદર હોવા જોઈએ. તેજાયમાન રૂપ હોવું જોઈએ ગુરુજીનું. સૂરજ ઉગીને અજવાળા થાય એવા ગુરુ. સૂરજ ઉગીને અજવાળું થાય, ગુરુદેવ આવતા હોય, પગલા થતા હોય અને એ જગ્યાની અંદર અજવાળા થાય એવા ગુરુ હોવા જોઈએ. અજવાળા થાય એવા ગુરુ સૂરજ ઉગે ને
ગુરુ ને શિષ્યનો ચેલાનો સંગ થયો. એક ગુરુ ને ચેલાનો સંગ થયો. કેવો શબ્દ વપરાયો? ચેલાનો સંગ થયો. ગુરુ ને ચેલાનો સંગ ક્યારે થાય? એમાંથી શિષ્ય ક્યારે બને? એક ગુરુ ને ચેલાનો સંગ થયો. બોલો ચેલો ગુરુ બની જાય એવા ગુરુ ગોતીજો. બોલો ચેલો શિષ્ય બની જાય એવા ગુરુ ગોતીજો. એ સૂરજ ઉગે ને અજવાળા થાય એવા ગુરુ ગોતીજો. સૂરજ ઉગે ને અજવાળા થાય એવા ગુરુ ગોતીજો. કાગડા ને કોયલનો સંગ થયો. એક કાગડા ને કોયલનો સંગ થયો. એવલો કાગડો કોયલ બની જાય એવા ગુરુ ગોતીજો. હે હાલો કાગડો કોયલ બની જાય એવા ગુરુ ગોતીજો. એક અંચલા ને પગલાનો સંગ થયો. હંસલા ને પગલાનો સંગ થયો. બોલો પગલો યશ બની જાય એવા ગુરુ ગોતીજો. હે હાલો પગલો હંસ બની જાય એવા ગુરુ ગોતીજો. એ સૂરજ ઉગે ને અંજવાળા થાય એવા ગુરુ ગોતીજો. સૂરજ ઉગે ને અંજવાળા થાય એવા ગુરુ ગોતીજો. કાગડો કોયલ શિષ્ય ગુરુ. કાગડો કોયલ બને પણ માણસને કીધું છે કટુ વચન બોલે છે અને જે શુદ્ધ વચન બોલે છે એમની પાસેથી શીખો કે જે કોયલ સવારના પોરમાં કુહુ કુહુ જે અવાજ કરે, કાગડો હવાના ક્રા ક્રા કરે તો ઉપાધિ થાય કે આ ક્યાં અટાણામાં ગાળો બોલે છે. કાગડો કોયલ બની. ગુરુ અને ચેલો શરૂઆતમાં ચેલો હોય છે, સારા સંસ્કાર સારું એની અંદર જે ગુણ હોય આવે પછી શિષ્ય બને. પોતાનું શિરની અંદર રહેલું જે કે જ્ઞાન છે એને પાત્ર થાય એટલે કૃપા પાત્ર શિષ્ય બને છે. ક્યારે ગુરુની સત્યતાની સાથે પહોંચે છે, ગુરુની સત્યતાને ઓળખે છે ત્યારે સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્યમ પરમ સત્યતાને ઓળખે છે, સત્યતાને પકડે છે. ત્યારે આ દુનિયાની અંદર શું સત્ય છે કે જે જીવ ભક્તિની અંદર ઊંડો ઉતરો છે, જેને જ્ઞાન લાગ્યું છે, એની અંદર યોગ્ય એમને ભગવાન રૂપી વર મળ્યો છે, એને સત્યતાની ભગવાનની ઓળખ થઈ છે કે જે સૃષ્ટિને મિથ્યા સમજે છે, ત્રિગુણાત્મક માંથી બહાર નીકળે છે, રોગ ભયનો નાશ થાય છે. માટે થઈ અને મહામુનિ વેદ વ્યાસે નિર્મિત ભાગવત પુરાણની અંદર મોક્ષ પર્યંત ફળની કથા કીધી છે, ધર્મ પરાયણ નિરૂપણ કર્યું છે, જેની સવિસ્તર કથાઓ કીધી છે. ધર્મ પ્રવૈ જગતે વક્ત્રમ પરમો નિર્મચરાણમ સદા વૈદ્યમ વાસ્તમ પત્રવસ્ત શિવિદમ તાપત્રદોર્મૂલમ શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે કિમ વા પરેશ્વરઃ સદ્યો યદ્યમરુતતિષ્ઠ કુપિતિઃ શુશ્રુભિસ્તક્ષણાत्. હે ભગવત રસના રસિક ભગવત ભગતજનો, શું કીધું છે? ભગવત રસના રસિક. આની અંદર પણ રસ છે. સુખદેવજી મહારાજના મુખમાંથી નીકળેલો
આ ભગવત વેદરૂપી કલ્પનું પરિપક્વ ફળ છે. વેદરૂપી ભાગવત વેદનો સાર છે સાહેબ. આગળ સવિસ્તર કથા લેશું સમય પ્રમાણે. કાશ આવતીકાલ હું તમને સમજાવી શકે. આજે થોડી કથા આગળની લઈને પછી વિરામ તરફ જઈએ. વેદરૂપી કલ્પ વૃક્ષ પરિપક્વ ફળ કીધું છે. સુખદેવજીના મુખમાંથી ઝરેલા પરમાનંદ રૂપી અમૃત રસથી પરિપૂર્ણ છે. તેથી આ ભાગવતનું મોક્ષ પર્યંત વારંવાર પાન કરતા રહેવું જોઈએ. કેવું? નિગમકાર પતલોલ ગલિતમ ફલમ શુકમુખામૃતદાવેશયુતમ पिबद भगवतं वर्षमालयं वरहो रसिका भूमिबाहुका निगम कर्पगलो फलितं फलम् शुकमुखामृत द्रव्यशयुतं पिबद भागवतं वर्षमालयं वरहो रसिका भूमिबाहुका. एक बार नहीं, બે વાર નહીં, 3 વાર નહીં, વારંવાર જે કથા સાંભળવાનો આપણે આનંદ થાય. ભગવાન વિષ્ણુ દેવતાઓને પરમ પુણ્ય ક્ષેત્રની અંદર નૈમિષારણ્યની અંદર શૌનકાદિક આગે બધા ઋષિઓ ભેગા થયા છે ને જ્યાં શસ્ત્ર વર્ષો સુધી ચાલી રહેલું યજ્ઞ અનુષ્ઠાન કરી રહ્યા છે એવાની અંદર આ કલ્પતરની અંદર યજ્ઞનો પ્રારંભ થયો છે. ભાગવત જેવું મહાયજ્ઞ. બીજા દિવસે મેં વાત કરી હતી યજ્ઞના પ્રકાર. ભાગવત એક જ્ઞાન યજ્ઞ છે. અમારા ગુરુદેવ કહે છે કે શ્રોતાઓની જેટલી મસ્તક રૂપી કુંડી મુંડી એની અંદર જ્ઞાન જે રીતે બેસાય છે બસ એક જ્ઞાન યજ્ઞ કીધું છે. મુંડી કેટલા મસ્તક જેને જ્ઞાનની યજ્ઞની કુંડી કીધી છે અને જ્ઞાન જ્યારે વક્તા પીરશે એની અંદર પડે છે. પણ એ જ્ઞાન જ્યારે પડે છે બધાને તો લગભગ લાગુ પણ જેને પડે એને જ પડે છે. બાકી તો કથા પૂરી થઈ નથી, ખખરીને વયા છે કે વક્તા ભગવતજી તમારું તમને અરે તમે તો આ બરોબર નીકળી ગયા. લાગે એને જ લાગે છે સાહેબ. આ બાણ છે, હરિરૂપી બાણ. લાગે એને જ હૃદયની અંદર ખૂંચે છે સાહેબ. ભક્તિરૂપી બાણ છે, એમને નથી ખૂંચતું. વૈરાગ્ય લાગે છે. વૈરાગ્ય બે જગ્યાએ લાગે છે. એક કથા મંડપ ની અંદર લાગે, હા ઘરે જઈને ભાઈ આપણે હવે વક્તા કે છે કરું પાઠ કરવા અને ભક્તિ કરવી. અને બીજો વૈરાગ્ય લાગે છે સ્મશાનમાં. આ રીતે વૈરાગ્ય માણસ બિચારો પડતો હોય નો હું લઈ ગયો ઠેર આપણે હો ભાઈ હવે બધું મૂકી દેવી, ઝંઝટ મૂકી દેવી. ક્યાં? સ્મશાન. પછી ઘેર આવે તો પાછું હતું એવું. આ જગ્યા એવી છે જ્યાં વૈરાગ્ય થોડી ક્ષણ માટે લાગે. કથા મંડપમાં પૂરું થયું, બારોબાર નીકળેલા હતા એવા નેવા. હા, પુણ્યશાળી જે જીવ છે એને વૈરાગ્ય લાગે છે. અંતિમ એક શ્લોકનું અર્ચન કરી અને કથાને સમય અનુસાર વિરામ તરફ જઈએ. કારણ આજે કથા થોડી વહેલી શરૂ થઈ હતી એ માટે તેને યોગ્ય સમય અનુસાર કથાને વિરામ અર્પણ કર્યો. કથાનું નૈમિષારણ્ય વનની અંદર જે પ્રારંભ થયો છે એનું શ્લોકનું ગાન કરી અને કથાને વિરામ અર્પણ કરીએ. નૈમિષે નૈમિષાં ક્ષેત્રે ઋષયા શુનકાદિયા સહસ્રમ સ્વર્ગાય લોકાય સહસ્રશમમાશત શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ તત્કા દાતુ મોનય પ્રાતૃભૂત હુતાગ્રયા શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ સંસ્કૃતમ શ્રુતભાષિણ
यः प्रचुरितमादरा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे श्याम 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 राम 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 सीता राम 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 अच्युतम कृष्णम नारायणं कृष्णं हरे श्रीधरं माधवं गोपीनाथ वल्लभं जानकीनायकं विधानचन्द्रं हरे जानकीनायकं विधानचन्द्रं हरे जानकीनायकं श्री रामचंद्रं हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव श्री सोमनाथ महादेव की जय श्री मोदेश्वर महादेव की जय। आज की कथा को इधर विराम देते हुए कल शाम ठीक 9:30 बजे हरिनाम संकीर्तन करेंगे। सभी को हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।